কি সাবজেক্ট আজকে পড়ছি আমরা? মাইক্রোবায়োলজি। ওকে, এভরিবডি অ্যাগ্রিড অন মাইক্রোবায়োলজি? আচ্ছা, মাইক্রোবায়োলজিতে যে এই এমএসসি হয়, বিএসসি হয়, মাইক্রোবায়োলজি হয় না কোর্স? হ্যাঁ, সো হোয়াট ইজ ডিফারেন্ট উইথ দিস মাইক্রোবায়োলজি অ্যান্ড দ্য মাইক্রোবায়োলজি দ্যাট দোজ পিপল স্টাডি, জেনারেল কোর্স, জেনারেল সায়েন্সে যেটা হয়, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? এনিবডি? Good, very good. So therein lies the definition. এটা on করবে? আচ্ছা, so there is the difference. We are not going to study microbiology. We are going to study a part of that microbiology which is called medical microbiology, and further on clinical microbiology, because what are we going to become? Doctors. You are going to become doctors and you are going to treat people with infectious diseases, and your microbiology, the medical microbiology, the clinical microbiology that you are going to study from today is going to help you to treat infectious diseases in humans. Okay, so you think infectious disease is very important, or I want to be a surgeon, I want to be a gynecologist, I want to be a ophthalmologist. Those people need not study microbiology. What do you think? Anybody? বলো, দরকার আছে অন্য অন্য স্পেশালিটিসদের ইনফেকশাস ডিজিজেস এর বিষয়ে জানা দরকার আছে? কেন? Every? You need not stand, you just, every specialty deals with infections of their own specialty, তাই না? Okay, so today we start with introduction and a little bit of history, which is a very rich history of medical microbiology. Okay, you can stop and ask me midway if you want to know a little more. This is just an overview. If you want to know a little more about that particular thing, or you didn't understand, or you were zoned out and you didn't listen to the sentence, you can stop and ask me. Okay, as I started, we will go with certain definitions so that people will not think that ওই মাইক্রোবায়োলজি তো ওটা দরকার লাগে না ডাক্তারিতে. So just to be clarifying you regarding microbiology. What is microbiology? What is microbiology? It is the study of all living organisms which cannot be seen by the naked eye. Okay? And what is medical microbiology? As we just discussed, it is the study of those microorganisms which are associated with human diseases or associated with any kind of way with humans. আচ্ছা, I was expecting somebody to ask me, তো সব জীবাণুই তো অসুখ করাতে পারে, তাই না? All of you are Bengali? If I speak in Bengali, there is no problem. আচ্ছা, তাহলে ওই মাইক্রোবায়োলজিটা আমি বললাম যে এটার থেকে বড়, তাই না? তা কি কি এক্সট্রা আছে ওতে? Some very interesting things happen in the general microbiology which are not discussed in medical microbiology. Like what? Anybody? কি জিনিস, কোন মাইক্রোবসদের নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা হয় যেটা আমাদের ডাক্তারিতে কাজে লাগে না? Very interesting. How is alcohol made? Yeah. So the whole of this alcohol technology is part of general microbiology. Plus other things also, food technology, food microbiology, that is another section. Like that, lot of other things. For example, even say big shipbuilding yards and all employ microbiologists. Why? General microbiologists. Why? Because of the the corrosion, the decay of things, how those can be controlled. So there are various sections of microbiology which we are not going to touch. So medical microbiology is the microbes which are related to
humans, causing disease or otherwise. Why do I say otherwise? There are some microbes which are good also. হ্যাঁ, তারা আমাদের সাথে থেকে আমাদের ভালো করে। Can you mention anything which microbes we keep in our body which are good for us? বলো। Yes, very good. The gut bacteria. The good healthy gut bacteria. Okay. So now we come to clinical microbiology. What is this? Why suddenly clinical we are talking of? Now we come to the medical microbiology, looking at it from the human aspect with system wise. You know, diseases of the respiratory system, diseases of the central nervous system. তোমরা সব anatomy পাশ করে এসেছো, so you know the different systems. So that way, when we turn around and look at medical microbiology, not from the bacteria side, but from the human side, that is clinical microbiology. How to diagnose, how to treat, how to recognize clinically, that is clinical microbiology. Everybody clear on these concepts? Okay. And so you will be able to তোমরা ঝগড়া করতে পারবে লোকের সাথে যে মাইক্রোবায়োলজি ইজ নট রেলেভেন্ট টু ডাক্তারি, ঝগড়া করতে পারবে উইথ পয়েন্টস। হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করি কি পয়েন্টস, বলো একজন বলো যে why is medical microbiology relevant to medicine, the study of medicine? বলো একজন বলো, কেউ একজন বলো। What did I just say, or you just said all the points you only said? যে ডিজিজ আছে সেগুলো আগে ভুলে গিয়ে হঠাৎ নতুনে কেন বলো? যে ডিজিজ আছে তার জীবাণুগুলো আমাদের জানার দরকার কি নেই? হ্যাঁ, so most of the infectious diseases, the point is that infectious diseases cause a large part of our diseases, human diseases. Okay, এবার ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা কি দেখব? জেনারেলি হাউ টু, আমাদের কাউকে রেকগনাইজ করতে গেলে, হ্যাঁ, আমাদের ধরো তোমরা এই ক্লাসে আছো, আমি যদি কারোর নাম না জানি বা কারোর রোল নাম্বার না জানি, কারোর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার না জানি, তাহলে আমি তো তাকে রেকগনাইজ করতে পারবো না ভিড়ের মধ্যে। সো ট্যাক্সোনমি ইজ সামথিং দ্যাট পুটস আ নেম অন সামথিং অ্যান্ড ক্লাসিফাইজ ইট। হ্যাঁ, সো এই জিনিসটা আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে ব্যাকটেরিয়াকে একটা নাম দিতে হবে আর একটা গ্রুপে ফেলতে হবে, ক্লাসিফিকেশন করতে হবে, ক্লাসে দিতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, মরফোলজি, কিরম দেখতে তারা? মরফোলজি, হ্যাঁ, মর্ফ কথাটা কোথায় পেয়েছো তোমরা? কেউ কম্পিউটার নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করো? মরফিজম জানো কি? যে চেঞ্জ করে যায়, যে চেহারাটা এই চেহারাটা ওর করে দেয়, ওর চেহারাটা ওইটাকে বলে মরফিং, মরফিং করা। তো মরফ ইজ টু ডু উইথ দ্য বডি শেপ। সো মরফোলজি। প্যাথোজেনেসিস, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই প্যাথোজেনেসিস? ভেঙে নাও। প্যাথোলজি ইজ দ্য, এই যে তোমরা এত ভিসেরা পড়ে এসছো তো অ্যানাটমিতে, হ্যাঁ, ভিসেরা বোনস সব পড়েছো তো। এবার ওটা ছিল নর্মাল। এবার প্যাথোলজিটা কি? তোমাকে সেই সবের অ্যাবনর্মাল গুলো জানতে হবে। হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস ইন, সেইগুলোকে বলে প্যাথোলজি। জেনেসিস মানে কি? তৈরি করা, তাই তো? তাহলে প্যাথোজেনেসিস, ওই যে ভিসেরা বা বোনস বা ব্লাড, এতে কি চেঞ্জেস ডিজিজ, এই ইনফেকশাস ডিজিজ করায়। সো প্যাথোজেনেসিস, ওই ব্যাকটেরিয়াগুলো ওই ভাইরাসগুলো কি করায়। আর ডায়াগনোসিস অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, এইগুলো আমাদের জেনারেল ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজিতে এই হেডসে আমাদের সবকিছু পড়াশোনা করতে হবে। এবার সিস্টেমিক কি? ওই যে বললাম উল্টো দিক করে, হ্যাঁ, যে একটা সিস্টেম ধরে তাতে কি কি ইনফেকশাস ডিজিজ হতে পারে। হ্যাঁ, যেমন ধরো রেসপিরেটরিতে আমাদের আপার রেসপিরেটরি হতে পারে, হ্যাঁ, হাঁচি কাশি, এই কমন কোল্ড এইসবগুলো হতে পারে, টনসিলাইটিস এসব হতে পারে। লোয়ার রেসপিরেটরি হতে পারে নিউমোনিয়া। এরকম ধরে 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 আমরা পড়বো, এবং সেগুলো কোন কোন মাইক্রোবস করায় সেগুলো আমাদের জানতে হবে। কারণ কি? উই হ্যাভ টু ডায়াগনোজ অ্যান্ড ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি। ঠিক আছে? এভরিবডি উইথ মি সো ফার?
হুম, একটা একটা লাইন ফলো করো যে ওভারভিউতে, তাহলে তোমাদের যখন বইটা ধরবে তোমাদের এটা সুবিধে হবে বুঝতে, বইটা চ্যাপ্টার্স গুলো দেখবে এইভাবেই নামগুলো আছে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে ইমিউনোলজি। এবার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বা কিছু এসে বডিতে বসলো, বডিতে বসে সে প্যাথোজেনেসিস করলো, ডিফারেন্ট জায়গার চেঞ্জেস করলো, সব ঠিক আছে। আরেকটা জিনিসও সে করে, কি করে, বডির একটা ইমিউন রেসপন্স করে, এবং সেটা ডিজিজ প্রসেসে একটা বিরাট রোল আছে। হ্যাঁ, সেটা ভালোর দিকে নিয়ে যাবে না খারাপের দিকে নিয়ে যাবে। সো ইমিউনোলজি ইজ অলসো আ পার্ট অফ দিস ক্লিনিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি, ঠিক আছে। আর হোয়াট ইজ HIC? ইফ আই সে H ইজ হসপিটাল, I কি হতে পারে? হোয়াট আর উই স্টাডিং টুডে? ইনফেকশন, তাই তো। সো হসপিটাল ইনফেকশন control. This is also a very major part of clinical microbiology. এবার আমি ওই যে ভাগ করা, ক্লাসিফাই করা, ট্যাক্সোনমি বলেছি, আমাদের ডিটেলে জানতে হবে না। যারা জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি পড়ে তারা, যেমন বটানি যারা পড়ে, পুরো একেবারে মুখস্থ করতে হয়, হবে না জানতে, কিন্তু কিন্তু আইডিয়াটা রাখতে হবে, ওভারভিউটা রাখতে হবে যে কোনটা কোন জায়গায় দেব আমি, ঠিক আছে। তাহলে কি ভাগগুলো কি আছে, একটা বিরাট ব্যাপার আছে প্রোক্যারিওটস অ্যান্ড ইউক্যারিওটস। তোমরা কি পড়েছো? 12-এ কিন্তু পড়ায় এগুলো, prokaryotes and eukaryotes, the tofat. I will repeat it, but just to tell you that taxonomically অনেক কিছুর মধ্যে গ্রস ভাবে ভাবতে গেলে প্রোক্যারিওটস অ্যান্ড ইউক্যারিওটস, আর আমাদের যে মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি যে ব্যাকটেরিয়া মাইক্রোবস আছে তাদের আরেকটা ছোট্ট গ্রুপ আছে যেটা দুটো ভাগের মধ্যেই পড়ে না। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা ওগুলো পড়বো কারণ আমাদের ওরা ইনফেকশন করায়, ওদের আমাদের ট্রিট করতে হবে। ওকে, সো লেট আস সি হোয়াট ইজ ইট ইজ। ব্যাকটেরিয়া যারা আছে, বলবো কিরকম ব্যাকটেরিয়া কি জিনিস, তারা কিন্তু প্রোক্যারিওট। হুম, আর ফাঙ্গাস আর প্যারাসাইটস, প্যারাসাইটস বলতে কি বোঝো? একটা প্যারাসাইটের নাম করো তো, কাঁপিয়ে জ্বর আসে। হ্যাঁ, নাম বলতে বলছি। খুব কাঁপিয়ে জ্বর আসে, কোন রোগে? না বলছে, হ্যাঁ মানে ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া প্যারাসাইট, ইজ এ প্যারাসাইট। হ্যাঁ, তো এই ফাঙ্গাস আর প্যারাসাইট হচ্ছে ইউক্যারিওট। আর ভাইরাস আর প্রিয়ন্স সব বলবে পরে কোনটা কি, অত ডিটেলে আমি যাচ্ছি না, সেগুলোকে কোনো গ্রুপেই দেওয়া যায়নি। তাহলে এই আমাদের মাইক্রো অর্গানিজমসের যে রেঞ্জটা, এটা এর মধ্যে বিচরণ করে, ওই প্রোক্যারিওটস, ইউক্যারিওটস অ্যান্ড নাইদারের মধ্যে, ঠিক আছে। এবার প্রোক্যারিওটস ইউক্যারিওটস তোমরা বলবে, এখানে লেখা আছে মেইন ডিফারেন্সটা কি, ওর নিউক্লিয়াসটা মেমব্রেন বাউন্ড, ওর নিউক্লিয়াসটা না। মনে পড়ছে? হ্যাঁ, খুব তো ছোট ছোট কোয়েশ্চেন আসতো এটাতে। তারপরে তারপরে বলো ওর ইয়েটা কিরকম হয়, ওদের ওদের মাইটোকন্ড্রিয়া টন্ড্রিয়া এই অর্গানেলিগুলো থাকে না, মনে আছে? কাদের থাকে না? হ্যাঁ, আচ্ছা। তারপরে কি হচ্ছে যে ওরা কিভাবে রিপ্রোডিউস করে, ওরা বাইনারি ফিশন, আর এরা এরা আইদার মিয়োসিস অর মাইটোসিস, ভেরি গ্রসলি। আরো অনেক কিছু আছে, ওসব জেনে সত্যি ডাক্তারিতে কোনো লাভ নেই, কিন্তু এইগুলো একটু মনে রাখতে, যেটা মনে রাখতে হবে সেটাই বলছি, এইটার থেকেও ভুলে গেলে হবে না। আচ্ছা, এবার আমি হিস্ট্রিতে যাই। হ্যাঁ, হিস্ট্রিতে মাইক্রোবায়োলজি তো, তাহলে কি দিয়ে দেখতে হবে? মাইক্রোস্কোপ। তাহলে হিস্ট্রিতে যে মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কারকর্তা, সেখান দিয়ে শুরু হবে। কে করেছে? অ্যান্টন ভন লিওয়েনহক, ঠিক আছে। তাহলে ওই 17 সেঞ্চুরিতে উনি মাইক্রোস্কোপটি আবিষ্কার করেছিলেন। উনি ছিলেন একজন ওই ছেলেদের জামা কাপড়, তারপরে পর্দার কাপড়, এইসবের একটা দোকান ছিল ওনার, ড্রেপার, হি ওয়াজ এ ড্রেপার। হ্যাঁ, কিন্তু উনি কি করলেন,
উনি বসে বসে, ওখানে তো বসে থাকার কাজ ছিল অনেকটা, বসে বসে উনি লেন্স গ্রাইন্ড করতেন। তোমরা যারা চশমা পরো জানো না যে লেন্স গ্রাইন্ড করে ঠিক পাওয়ারে আনার জন্য। তো উনি বসে বসে ওই লেন্স গ্রাইন্ড করে দুটো লেন্স একসাথে করে তার থেকে একটা কিছু ওই জলের মধ্যে কিছু দিয়ে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দিয়েছিলেন। এই সেটা দিয়ে ওটা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখেছিলেন প্রথম, এবং দেখেছিলেন কিসব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ, উনি কি দেখেছিলেন বলবো? মানে মানুষের কত রকম শখ থাকে, উনি নিজের স্টুলও দেখেছিলেন। হ্যাঁ, এবং তাতে উনি, এখন আমরা বুঝতে পারি যে উনি সেখানে ওই অ্যামিবা দেখেছিলেন, অ্যামিবিয়াসিসে। হ্যাঁ, উনি তার নাম দিয়েছিলেন অ্যানিমাল কিউলস, এরকম। হ্যাঁ, উনি বিভিন্ন জিনিস জলের মধ্যে দিয়ে ওটা দেখেছিলেন, অ্যান্ড হি রিপোর্টেড ইট টু দ্য সাম সায়েন্টিফিক বডি। ওই ওখানে ইংল্যান্ডে সবই ওই রয়্যাল কলেজ অফ অমুক, রয়্যাল কলেজ অফ তমুক হয় না, তো ওতে রিপোর্ট করেছিলেন, অ্যান্ড ইট ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড। এই গেল প্রথম। তারপরে 19th সেঞ্চুরিতে প্রচুর কাজ হয়েছে, বলবো সেগুলো ধীরে ধীরে সব বলবো। আর তার মধ্যে সব থেকে লক্ষণীয় হচ্ছে, ওই দেখো নামটা দেখতে পাচ্ছ, লুই পাস্তুর। হ্যাঁ, লুই পাস্তুর তখন লোকে বলতো অসুখ করলে, এই ধরনের ইনফেকশাস ডিজিজ হলে লোকে বলতো যে খারাপ হাওয়া, ব্যাড এয়ার, ওর হাওয়া লেগে গেছে। এখানে এদেশেও বলতো, ও দেশেও বলতো। হ্যাঁ, ও নিজের থেকেই অসুখটা আসছে, স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন বলতো। হি ডিসপ্রুভড স্পন্টেনিয়াস জেনারেশন। উনি দেখিয়েছিলেন যে একটা জলের মধ্যে বা একটা কোনো মিডিয়ার মধ্যে যদি সেটাকে কমপ্লিটলি স্টেরাইল করে দেওয়া হয়, সেখানে কিছুতেই আর ব্যাকটেরিয়া আসে না। তারপরে নামটা কি আছে, রবার্ট কক। উনি আবার জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ, মানে উনি প্রমাণ করেছিলেন কিছু, মানে জিনিসটাকে একদম লিগাল টাইপের করে দিয়েছিলেন যে এই জার্ম থেকে এই ডিজিজ হয়, তা এই ক্রাইটেরিয়াগুলো যদি ফলো করে তাহলে ইট ইজ প্রুভেন দ্যাট দিস ডিজিজ ইজ কজড বাই দিস জার্ম। তখন ওরা জার্ম বলতো, ঠিক আছে। আচ্ছা, এই যে কক্স পস্টুলেট, রবার্ট ককের পস্টুলেটস টু আইডেন্টিফাই স্পেসিফিক মাইক্রোবস কজিং স্পেসিফিক ইলনেসেস। হ্যাঁ, এটা ছোট, এটা সব জায়গায় পাবে, বইয়ে একদম আছে। জাস্ট রিমেম্বার দ্য নেমস, লিউয়েনহক, লুই পাস্তুর, রবার্ট কক। আরও রবার্ট কক অনেক কিছু করেছিলেন, ওগুলো বলবো। আরও হচ্ছে জেনারের নাম জানো, এডওয়ার্ড জেনার? এনিবডি জেনারেল নলেজ থেকে বলো, কি ভ্যাকসিনেশন? what vaccination? Smallpox, right. So ফার্স্ট ভ্যাকসিন। আর আরেকটা নাম আছে জোসেফ লিস্টার, এটা জানো কেউ? লিস্টার একটা ওষুধ চলে দাম দিয়ে, কি ওষুধ, একটা অ্যান্টিসেপটিক গার্গল চলে, ওটা দিয়ে লিস্টেরিন বলে পাওয়া যায় না? হ্যাঁ, তো জোসেফ লিস্টার কি করেছিলেন? জোসেফ লিস্টার অপারেশনের আগে অ্যান্টিসেপটিক সলিউশন দিয়ে, কার্বলিক অ্যাসিডের ডাইলিউট দিয়ে হাত ধোয়া, এইসবগুলো, তাতে কি হতো যে জিনিসগুলোকেও পরিষ্কার করতেন উনি ওই দিয়ে, তাতে অনেক ইনফেকশন রেট অপারেশন আগে ডার্ক এজেস অফ সার্জারি যেটা ছিল, যে ভালো ভালো অপারেশন হয়ে গেল, হ্যাঁ, কিন্তু দ্য পেশেন্ট ডাইড। ওয়াই? বিকজ দ্য পেশেন্ট ওয়াজ ইনফেক্টেড। ডাক্তাররা এমনি এসে অপারেশন করে ওই একটা পেশেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে আবার আর একটা পেশেন্টের অজ্ঞতা, আমাদের অজ্ঞতা ছিল তখন। সো উনি এইটা অনেক ইনফেকশন রেট কমিয়ে দিয়েছিলেন, ঠিক আছে। সো হি ইজ দ্য ফাদার অফ অ্যান্টিসেপটিক সার্জারি। আচ্ছা, সো দিস আই হ্যাভ জাস্ট ডিসক্রাইব দিস, আই জাস্ট টেল ইউ দ্য লিটল বিট দ্যাট হি ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি। এগুলো না থিওরিতে একটু কোয়েশ্চেন আসে, হ্যাঁ, যে লুই পাস্তুর সম্বন্ধে একটু কিছু লেখো। তো ফাদার অফ মাইক্রোবায়োলজি, হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি নট আ মাইক্রোবায়োলজি, তখন মাইক্রোবায়োলজি ছিলই না। তো হি ওয়াজ আ প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি। He disproved spontaneous generation and postulated the germ theory of disease, introduced sterilization and pasteurization of milk. All of you know the name has come from Louis Pasteur.
এগুলো সব তোমরা পড়বে, পাস্টারাইজেশন কিভাবে করতে হয় সব পড়বে। হি ডেভেলপড ভ্যাকসিনস ফর রেবিজ, এই একটা সাংঘাতিক রোগ, আজ অবধি যার কোনো ওষুধ পাওয়া যায়নি, 100% মর্টালিটি, রেবিজ, জলাতঙ্ক। তার ভ্যাকসিন বের করেছিলেন। তাছাড়াও অ্যানথ্রাক্সেরও করেছেন, আই এম সরি স্পেলিং মিস্টেক, আর একটা ফাউল কলেরা, মুরগিদের একটা অসুখেরও উনি ভ্যাকসিন বের করেছিলেন। আর একটা পাস্তুর ইনস্টিটিউট বলে ইনস্টিটিউট আছে প্যারিসে ওনার নামে, সেখানে একটা ওনারই ওখানে দরওয়ানি করতো একটি ছেলে 16 বছরের, তার একটা স্ট্যাচু করা আছে, তাকে কুকুরে কামড়েছিল, তাকে উনি বাঁচিয়েছিলেন। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য টেস্ট কেসেস অফ দ্য রেবিস ভ্যাকসিন। তখন তো এত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ম্যান্ডেটরি ছিল না। হি অ্যাপ্লাইড দ্যাট ভ্যাকসিন। আর এরকম একটা বড় ছবি স্ট্যাচু আছে, যাতে ওই ছেলেটা একটা কুকুর কামড়াচ্ছে আর এরকম করে আছে। সেই ছেলেটি পরে আজীবন, টিল দ্য ডে হি ডাইড, হি ওয়ার্কড অ্যাজ আ সিকিউরিটি গার্ড ইন দ্যাট পাস্তুর ইনস্টিটিউট। ইট ইজ রেকর্ডেড দেয়ার, বুঝেছ? সো এটা কাজের কথা না, অকাজের। আচ্ছা, লিস্টার, এই যে বললাম, হ্যাঁ, কক কক কি করেছে, ওই এইগুলো সবই আমি বলেছি। হ্যাঁ, আমি কক্স পস্টুলেটসটা শুধু বলে দিচ্ছি। এই যে, ইট ইজ আ সেট অফ ক্রাইটেরিয়া টু প্রুভ দ্যাট স্পেসিফিক মাইক্রো অর্গানিজম কজেস আ স্পেসিফিক ডিজিজ। এই মাইক্রো অর্গানিজম এই ডিজিজ করে। এই কোভিডের, এইটা কোভিডের ভাইরাসটার নাম কি? কোভিড-19 কোভিড করছে। এই যে এটা কানেকশনটা, এটা উনি বলেছেন অনেকগুলো অসুখের। আচ্ছা, তা কিভাবে ক্রাইটেরিয়াগুলো তৈরি করেছে দেখো। একটা স্পেসিফিক মাইক্রোব মাস্ট বি ফাউন্ড ইন অল কেসেস অফ দ্য ডিজিজ। বুঝতে পেরেছ? মনে করো আমি বলছি যে ওই যে ফোড়াগুলো হয় না, বড় বড় টলটল করছে, বাচ্চাদের বড় বড় ফোড়া হয়, হলদে হলদে পাস বেরোয়, হয় না? আচ্ছা, ওইটা থেকে, ওই পাসটা নিশ্চয়ই জীবাণু আছে। এবার সেইটার থেকে একটা ধরনের ব্যাকটেরিয়া উনি পেয়েছেন, উনি বা যেই আর কি, এইভাবে আর কি হয় ব্যাপারটা বলছি। তো সেই স্পেসিফিক মাইক্রোবটা যে কোনো আরো ফোড়াতে যদি আমরা বলি যে ওই ডিজিজ হয়েছে, তাহলে ওই মাইক্রোবটা প্রত্যেকটা ওই রকম সিমিলার ডিজিজে ওই জিনিসটা পেতে হবে আমাদের। A specific microbe must be found in all cases of the disease. ঠিক আছে? The microbe যেটা আমরা হোস্ট থেকে নিলাম, সেটাকে আমরা এইগুলো তোমরা পরে প্র্যাকটিক্যালে করবে, যে এইগুলো কাঁচের মতো দেখতে, এগুলোকে বলে পেট্রি প্লেট বা পেট্রি ডিশ, এবং এতে একটা মিডিয়া দেওয়া থাকে, ব্যাকটেরিয়ার খাদ্য, সলিড একটা মিডিয়া দেওয়া থাকে। তাইতে আমরা যদি ওইটাকে গিয়ে ঠেকাই, ওই পাসটা বিশেষভাবে একটু ইনকুলেশন বলে, ওটাকে ইনকুলেট করে দিই, তাহলে ওই মাইক্রোবটা ওখান থেকেও গ্রো করবে। হ্যাঁ, ওই যে গ্রোথ গুলো হয়েছে, ওই এক একটা দেখতে পাচ্ছ গোল 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 গোল, ওইগুলো হচ্ছে কলোনি, ওগুলোকে বলে কলোনি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 2 নম্বর গেলে। 3 নম্বর কি, এই পিওর কালচারটা যখন আমি আরেকটা অ্যানিমাল মডেলকে দেব, আবার সেইটা রোগটা আমি হতে দেখব। বুঝতে পারছো? দ্য পিওর কালচার মাস্ট কজ দ্য ডিজিজ when introduced into a healthy host. তো আমরা তো আর মানুষকে দিই না ইউজুয়ালি, আমরা ওই বাঁদর কুকুর এসব করে, এখন তাও অনেক বন্ধ হয়ে গেছে। মাস্ট বি আইসোলেটেড and put into the healthy host and must cause that disease. তাহলে কি কি তিনটে হলো, একজন বলো। ফার্স্টটা কি? দ্যাট স্পেসিফিক মাইক্রোব, বলো। অন্যদিকে তাকিও না, অন্যদিকে তাকিয়ে লাভ নেই। তোমার কাছে যখন পেশেন্ট আসবে, চেম্বারে বসে আছো তুমি ডাক্তার সেজে, তখন তুমি অন্যদিকে তাকানোর কেউ নেই, তুমি একা। জাস্ট ট্রাই অ্যান্ড আনসার, যা হোক ভুল হোক, গেট দিস হ্যাবিট। বলো, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান? বলো। ও নিচের দিকে তাকিয়ে আছে যাতে আমার আই কন্ট্যাক্ট না হয়। বলো, হোয়াট ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান? আচ্ছা, what is 2? Okay, let's go back.
to see whether you have said the correct one. A specific microbe must be found in all cases of the disease. Please, will you get up and read this? Please, will you get up and read this? Is found লেখা আছে? কি লেখা আছে? তুমি কি চশমা পড়ো? তাহলে পড়ো। Why can't you read it? এটার মানে বুঝেছো? কি বুঝেছো বলো? বাংলায় বলো। তুমি কিন্তু পেশেন্টের সামনে মানে করলে পেশেন্ট আর পরের দিন আসবে না, আর ও অন্যকে বলবেও না যে বসো ডাক্তারবাবু খুব ভালো যাবি। প্র্যাকটিস করতে গেলে একটুখানি ফার্মলি যা বল, মানে কথাটা একদম, তোমরা যখন প্র্যাকটিক্যালে উত্তরও দাও এবং যখন কমিউনিকেট করবে পেশেন্টদের সাথে বা অন্য কারোর সাথে, স্টপ সেইং দিস লাইক মানে এগুলো একদম বাদ দাও। হ্যাঁ, it is apart from microbiology, I am telling you how to behave in a verbal communication setting as a doctor. বুঝেছো? আচ্ছা, সেকেন্ডটা বলো কি বলেছিলে তুমি? read this aloud. হ্যাঁ, anybody? হ্যাঁ, তার মানে কি তুমি বলো, বাংলায় বলো। করা যায় যেন, মাস্ট, ঠিক আছে। আর থার্ডটা হচ্ছে when introduced into the healthy host again, it must produce the same disease. বুঝতে পারছো? এবার ফোর্থটা কি হতে পারে বলো তো? আবার এই থেকে তুলে নিয়ে আবার আমি কালচার করব, আবার সেইটাই যেন পাই, তাহলে পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট হয়ে গেল। বসো, বুঝতে পারলে? These are the 4 Koch postulates. আরো ফিফথ পস্টুলেট সব এখন বেরিয়েছে, বাট কক এই 4টেই করেছিল। ফিফথটা ছিল যে আমরা যখন যে রোগটা হবে তার অ্যান্টিবডি। ইয়েস, ভেরি গুড। ওকে, সো লেটস পাস অন। ওকে, তো এ কি করেছিল কক? আর কি করেছিল? এই যে বললাম যে কি অসুখ করেছিল সেটা, অ্যানথ্রাক্স একটা রোগ আছে। You are not so familiar with anthrax, you will learn of it later, but the next one you see, tuberculosis. Everybody is familiar with tuberculosis. So ওইটা হচ্ছে tubercle bacillus, যেরকম দেখতে হয়। আর কলেরা, most people are familiar with cholera. কক কিন্তু এই 3টের ওই কক্স পস্টুলেটস দিয়ে সাব্যস্ত করেছিল। বুঝতে পেরেছো? আর কি করেছিল? তার আগে কি করেছিলেন কক? একটা লিস্ট আছে। উনি স্টেরিলাইজেশন পদ্ধতি ঠিক করেছিলেন, উনি মিডিয়া তৈরি করা অনেকগুলো ঠিক করেছিলেন। আর লুই পাস্তুর কি করেছিলেন বলো? হোয়াট ডিড লুই পাস্তুর ডু? একটা তো পাস্তুর বলেই মনে পড়ে যাবে, সেটাই সকলে বলে। হ্যাঁ, চাঁদা না, বলো একজন পরিষ্কার করে বলো। পাস্তুরাইজেশন অফ মিল্ক, এটা ভুলবে না। আর কি করেছিল? ডিসপ্রুভড জেনারেশন। আর কি করেছিল? জার্ম থিওরি অবভিয়াসলি এস্টাবলিশ করেছিল। আর লিস্টার কি করেছিল? ছিলেন বলা উচিত আমার। ইয়েস, গুড, আই এম হ্যাপি উইথ দ্য রেসপন্স। আচ্ছা, অন্যান্য কন্ট্রিবিউটার্স মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা we have already discussed Edward Jenner. He discovered the smallpox vaccine, and as madam said that he is known as the father of, yes, Semmelweis. Anybody knows what Semmelweis did? Semmelweis was a gynecologist and obstetrician. সবাই জানো তো obstetrician কি করে? ডেলিভারি করে তো। আর অবস্টেট্রিক্সে ডেলিভারির পরে মায়েরা কিছুদিন থাকে হসপিটালে, তাকে বলে কি পিউরপেরাল ওয়ার্ড, পিউরপেরিয়াম। ওই টাইমটাকে বলে পিউরপেরিয়াম। সেই পিউরপেরিয়ামে অনেক মা মারা যেতেন। বাংলাতেও একটা নাম আছে এই জিনিসটা, সুতিকা। আর তোমাদের জেনারেশনে কেউ জানবে না, কিন্তু আগে বাচ্চা হলো মা, তারপরে সুতিকায় মারা গেছে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ পিউরপেরিয়াল সেপসিস। সো উনি যে হসপিটালে কাজ করতেন, একটু 2 মিনিট গল্পটা বলছি, হ্যাঁ, সো দ্যাট ইউল রিমেম্বার হোয়াট হি ডিড এন্ড হাউ। উনি যে হসপিটালটায় কাজ করতেন, ওখানে
ওটা বোধহয় ওয়ারের সময় বা কিছু, প্রচন্ড ভিড়, প্রচন্ড লোড, এবং একটা একটা ওয়ার্ড, দুটো পিউরপেরাল ওয়ার্ড ছিল, একটা ওয়ার্ডে বা দুটো ডেলিভারি রুম ছিল, সরি দুটো ডেলিভারি রুম ছিল। একটা রুম ওয়াজ অ্যালটেড টু দ্য সিস্টার্স, মেট্রন সিস্টার্স, ওনারা ওখানে ডেলিভারি করতেন। আর আরেকটাতে যারা নতুন ডক্টর ইন্টার্নশিপ করার স্টেজে, হাফ স্টাফশিপ করার স্টেজে, তারা মেনটেন করতেন। He noticed that more people were dying in the deliveries conducted in the second labor room. ওই লেবার রুম থেকে যারা পিউরপেরামে থাকতে যাচ্ছে তাদের বেশি, 10টায় দিকে গেলে এখানে সিগনিফিকেন্টলি বেশি, এখানে হয়তো 4টে মারা যাচ্ছে আর ওখানে হয়তো একটা মারা যাচ্ছে, কি মানে পার্সেন্টেজে দেখতে গেলে 0.5 মারা যাচ্ছে। সো হি wanted to observe what is the difference in them conducting the labor. He noticed that every sister washed her hands before conducting the labor and in between deliveries also. And the others, because they were so overburdened, ওরা পর ডেলিভারি করিয়ে যেত, হাত ফাত সেরকম ভাবে ধুতো না, ঠিক আছে? So what he did, he introduced hand hygiene, and he was able to show that it was all similar later on. This is in fact the beginning of a comparative study, বুঝেছো? তো এইগুলো তোমরা ডক্টর হিসেবে অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু কিপ ইউর আইজ এন্ড ইয়ার্স ওপেন। Those of you who will do post graduation, I'm sure all of you will have to conduct studies and draw inferences. তো এইরকম যখন কিচ্ছু এরকম করানো হতো না, উনি নিজের মন থেকে এই জিনিসটা বের করেছিলেন। দে আর গ্রেট পিপল। কত মায়ের প্রাণ বেঁচেছে। তারপরে কি, রুস্কা ডিসকভার দ্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। মাইক্রোস্কোপই যত ভালো হয় তত মাইক্রোবায়োলজির ভালো। আমরা আগে যেগুলো দেখতে পারতাম না, ভাইরাস টাইরাসগুলো এমনি লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখা যায় না, তো এইসব মাইক্রোস্কোপে আমরা অনেক দেখতে শিখেছি, বুঝেছো? আর্নস্ট রুস্কা। ফ্লেমিং সবাই জানো, দিস ইজ অলসো জেনারেল নলেজ। গিলবার্ট অ্যান্ড স্যাঙ্গার, ইউ নো হোয়াট ইজ স্যাঙ্গার সিকোয়েন্সিং? এই যে জিনোম সিকোয়েন্সিং এখন হচ্ছে, that was initiated by Gilbert and Sanger. আর Kerry Mullis, he is another great person. PCR এর টেকনোলজি উনি আবিষ্কার করেছিলেন। কি করে আবিষ্কার করেছিলেন? he was trying to do this for a long time, কিন্তু ফেলিয়ার হচ্ছিল, যে ওইগুলোকে খোঁজার, ডিএনএ সিকোয়েন্সগুলোকে খোঁজার অফ পার্টিকুলার থিংস, কিন্তু উনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না, বিকজ দ্য অ্যামাউন্টস ওয়ার ভেরি স্মল। তো উনি একদিন মন খারাপ করে, ওনার একটা একটা হিল টপে ওনার একটা ক্যাবিন ছিল, তো উনি ওই একটা উইকেন্ডে এরকম করে কাজকর্ম করে মন খারাপ করে, আবার এক্সপেরিমেন্ট ফেলিয়ার হয়েছে, কিছু খুঁজে পায়নি, তখন উনি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন। He has written in his diary that it was a autumn day. উনি তো পরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন, তো he has recorded that it was an autumn day, and as I was going uphill, the trees were shedding leaves, সেই গোল্ডেন লিভস ধীরে ধীরে পড়ছে, and he noticed that উনি যে যাচ্ছেন গাড়ির ভাইব্রেশনে হয়তো একটা পাতা এমনি পড়ছিল, তারপরে আরো 2-4টে পড়লো, তারপরে আরো 2-4টে পড়লো, করে এত পাতা হয়ে গেল। So then it struck him that we can do the same thing. আমরা যদি এরকম করে, কি, what is the full form of PCR? চেইন রিয়াকশন করি, হ্যাঁ, তাহলে আমরা কিন্তু অ্যামাউন্টটাকে বাড়াতে পারবো, ডিটেকশন উইল বি ইজিয়ার। এটাও পড়াশোনার মধ্যে না, জাস্ট গল্প। এবার এই তো এত বড় বড় কাজ হয়েছে, তাতে ভেরি ইন্টারেস্টিং যে প্রচুর নোবেল প্রাইজ কিন্তু আমরা পেয়েছি, বলবো আমরা পাইনি, মানে মাইক্রোবায়োলজিস্টরা পেয়েছে। রোনাল্ড রস কি করেছে? রোনাল্ড রস কলকাতাতে অবধি কাজ করে গেছে,
হি ওয়াজ এ মিলিটারি ডক্টর। কি করেছে ম্যালেরিয়ার? ম্যালেরিয়ার ট্রিটমেন্ট, ম্যালেরিয়ার লাইফ সাইকেল ইন দ্য মসকিটো, দ্য এক্সটার্নাল সাইকেল উনি এস্টাবলিশ করেছেন। কক জানো, ফ্লেমিং জানো, এটা জানো, এটা এটা না আর হবে মন্ট্যাগনিয়ার অ্যানসিনোসি, এ কি করেছে জানো? এটাও একটা বিরাট ব্যাপার। দে ডিসকভার্ড দ্য ভাইরাস রেসপন্সিবল ফর এইডস। ওকে, লুক মন্ট্যাগনিয়ার আর হবে, অ্যান্ড মেনি আদার্স। এগুলো ইন্টারেস্টিং বলে বললাম, বইয়ে বিরাট লিস্ট আছে।